ഞങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞൊരു ഭാഗത്തിരുത്തണം. അതിന്റെ ഉമ്മയും പെങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഉള്ള. ഐസ്ക്രീം പൈസ എടുക്കാൻ അനങ്ങൂല. പൈസ എടുക്കണ ഫീസ് കൂടെ കാണാനല്ലേ നിനക്ക്? എന്താണ് അത്ര മുട്ടല്? ഓടാ ചേട്ടാ, ഈ സിനിമ ഒന്ന് നിർത്തോ ചേട്ടാ. ഒന്ന് പോടാ മനുഷ്യൻ. മെനെ കിടത്തണ്ട് അല്ലെ തന്നെ പെട്ടിയും പോസ്റ്റർ എത്താൻ വൈകി. അപ്പോഴും അവന്റെ ഒരു വേഷം കെട്ടില്ല. ഇറങ്ങി 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 പോ. സിനിമ എടുത്താൻ വന്നേക്കും. ഉസ്മാനെ, ജീവരെ വണ്ടി കൊണ്ടിരുത്ത്. ജീവരെ വണ്ടി കൊണ്ടിരുത്ത്. നജീബ് പോവാൻ വരട്ടെ. ഇത് കുടുംബമായിട്ട് കാണേണ്ട സിനിമയല്ലല്ലോ നജീബേ. ഇത് നമ്മള് ആണുങ്ങൾ കാണേണ്ട സിനിമയല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കേ, നമുക്ക് കാണായത്. ഹലോ, കാശ് കൊടുത്ത് പീസ് പടം കാണാമെന്നാണ്, അല്ലാണ്ട് തന്നെ കുണ്ടി കാണാമെന്നല്ല. അവൻ ഫാമിലി ആയിട്ട് കമ്പിപ്പടം കാണാമെന്ന്. പന്നി ഇരിക്കണവിടെ. ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനൊരു ചെറ്റത്തരം സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂടാ നായേ? അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ.
വേണ്ടപ്പാ. ഈ അറിയാണ്ടോടാ മോനെ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? എന്നിട്ട് അനക്കത് ഉമ്മയും പെങ്ങളെയും കാണിക്കണോടാ. പോരുതരാ നായ. കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കളയാനുണ്ടായ നമുക്ക് എന്റെ മയ്യത്ത് ഞാൻ എടുക്കൂടാ. മാറി നിൽക്കണടാ. വേണ്ടപ്പാ. ഈ പടത്തിലെ നായകനത് നോക്കിയേ. കേക്കണം മോനെ, 5 നേരം നിസ്കരിക്കണ മുസൽമാനാടാ ഞാൻ. പങ്കുവിളി മാത്രം മുയങ്ങണ മനസ്സുമായി ജീവിക്കണേക്ക് ഇച്ചായിട്ട് തന്ന സമ്മാനം കൊള്ളാം. ഓടാ ഉമ്മ പറ ഉമ്മ. ഞാൻ ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കുമ്പത്തെങ്ങാനും എന്റെ മേല് വീണ കള്ള സുവരെ പച്ചയ്ക്ക് വെട്ടി അരിഞ്ഞളെ ഞാൻ. ഒറ്റോ ഒന്ന് കുളിച്ചു മൂടി ഞാൻ. വണ്ടി എടുക്കും ഉസ്മാനെ. ഓ ഓ വണ്ടി കയറ കേറ്. നിന്നോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന്. ഇത്രയും വലിയൊരു അബദ്ധം നീ കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല മോളെ. ഞാനും എൻ്റെ മോളും ഒരാൺതുണ പോലും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കണേ. എനിക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ല സാവിത്രി. അമ്മ ചേച്ചിയെ വിളിക്കമ്മേ. വാ. மல்லி டிஃபன் எங்க? தூ வந்துட்டேங்க. ஹலோ நான் வந்துட்டே இருக்கு. அங்க வெயிட் பண்ண சொல்லுடா. திவ்யா ஸ்கூலுக்கு போலாமா? வாமா சீக்கிரமா வா. என்னடா இதோ வந்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலையா? நான் திவ்யாவை ஸ்கூல்ல விட்டுட்டு வரேன்டா. வைடா போனேன். என்னாச்சுடா? நான் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மேட்டர் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணி பேசக்கூடாதுன்னு உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியிருக்கு? சார் நான் காலையில் வரும்போது அந்த பொண்ணு இங்கே இருக்கு. அப்புறமா சார் சார் இங்கே வந்து ஒரே கலாட்டா அப்படியே கூப்பிட்டு உள்ளே உட்கார வச்சுட்டேன். வணக்கம் சார். வணக்கம். மணி நீ டீ வாங்கிட்டு வா. சரி சார். சார் இது என் பொண்ணு சிவானி. சினிமாவில் நடிக்கணும்னு ஒரே ஆசை சார். செகண்ட் ஹீரோயின் ரோல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வருது. ஆனா பாப்பா ஹீரோயின் ரோல்ல மட்டும்தான் நடிப்பேன்னு ஒரே பிடிவாதம். இந்தாங்க சார் போட்டோஸ். பின்னாடி நம்பரும் இருக்கு. அம்மா நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸி. நம்பர் இருக்கு இல்லையா? நான் அப்புறமா கால் பண்றேன். சார் நீங்க கொஞ்சம் மனசு வச்சா ஒரு நல்ல படத்துல ஹீரோயினா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி வைக்கலாம்ல சார்? சரி சரி நான் பாத்துக்கிறேன். சார் பொண்ணு வந்து டான்ஸ் எல்லாம் கத்துக்கிறா சார். பரதநாட்டியம், குச்சிப்புடி, ஃபோக்கு, இப்போ சினிமாட்டிக் டான்ஸ் கூட கத்துக்கிட்டு முடிச்சிருக்கா சார். சர்டிபிகேட் கூட இருக்கு. காமிக்கிட்ட சார். எவ்வளவு வாட்டி சொல்லியாச்சு, தமிழ் தானே பேசுறேன். நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் பிஸி. தயவு செஞ்சு போய்கிட்டு அப்புறமா வாங்க. சரி வா. ஆமா பெரிய சினிமாக்காரன். மூஞ்சிய பாரு.
നജീബ് എപ്പടി ഇരിക്കെ? നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയത്. நஜீப் உங்களோட மனக்கஷ்டம் எனக்கு புரியுது. விடுங்க, எனக்கு உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும். வாங்க வா நஜீப், உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா, നിക്കൊന്നും കേക്കണ്ട. நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளு நஜீப். സാവിത്രി, അത് വന്ന് ഈ ചെറ്റത്തരത്തിന് കൂട്ടുന്നതിന് തനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഞാൻ വന്ന് സിനിമ മോഹിച്ചു വന്നതല്ല ഞാൻ, ഗതികേട് കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടുപോയതാ. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ മരണം മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ മുന്നിൽ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും നേരിട്ടൊന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നി. ഞാനൊരു പെണ്ണാണെന്നുള്ള ഔദാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് തന്നോടായിരുന്നു. சாவித்ரி ப்ளீஸ், நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளுமா. இப்படி எல்லாம் நடந்துரும்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கவே இல்லை. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் வெறும் ப்ரொடக்ஷன் வேலை பார்க்கறவன் தான். வேணும்னு எனக்கு உங்களை அது இதுன்னு சொல்லி அனுப்பலாம். ஆனா இந்த நிலைமை என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். പക്ഷെ എന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് താൻ എപ്പോഴെങ്കിലും பேசிட்டு கொஞ்சம் பேச விடு. சார் டீ. உங்க பிரச்சனை எவ்வளவு பெருசுன்னு எனக்கு புரியுது. ஆனா நீங்க மட்டும் இல்ல, எவ்வளவு பேர் நடிக்கணும், சூப்பர் ஸ்டார் ஆனும் நினைச்சு எத்தனை பேர் இந்த கோடம்பாக்கம், வடபழனி, அங்க இங்க டேரோ போட்டு அலைஞ்சிட்டு இருக்கு. 100 பேர், 100,000 பேர். ஆனா அதுல இருந்து 1-2 பேர் மட்டும்தான் ஏறி போனவங்க. நஜீப், இதா ஐயா சினிமா. வெளியில இருந்து பார்த்தா சினிமா ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா இங்க வந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கலர் என்னன்னு. அது தெரிஞ்சவன் தானா? என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. நடிகன் ஆவணுங்கிற ஆசையிலே நானும் முதல்ல இங்க வந்தேன். நான் மட்டும் இல்ல, நீங்க சினிமாவில பாக்குற மெஸ், ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட், அது இதுன்னு வேலை பாக்குற எல்லாரும் அப்படித்தான். முடிஞ்சா நடிகர் ஆகணும், இல்லைன்னா பெரிய டைரக்டர் ஆகணும். ஆனா எல்லாராலும் அப்படி சாதிக்க முடியாது. இருந்தாலும் அவங்க யாரும் திரும்பி போகாம இங்கே ஏதாவது சின்ன சின்ன வேலை பார்த்து இங்கே இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதான் சினிமாவோட ஒரு மேஜிக்.